Praise the Lord. Praise the Lord. How many are happy this morning? എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? Praise the Lord. God bless you, real good. I was thinking that maybe this is the first time I'm coming to this church here. Before that, I used to come and preach in the No, he have come here, Pastor. here also. Yes. Maybe I'm getting old. ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ വന്നതായിട്ട് ഓർക്കുന്നു, ഈ സഭയിൽ വന്നതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. Praise God. Oh, I'm glad. Hallelujah. Thank you for Pastor Naina who will remind things better Hallelujah. than me. Praise God. I always have a high regard for Pastor Naina and for his Praise God. enthusiasm and zeal for the Lord. Amen. 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 Doesn't want to translate that, but you know what it is. Praise God. You know, I always appreciate people who will be really active for the Lord. Amen. Not like, but these people who are really mean what they preach, Even if I remember, look, because old age, for me now I'm getting old, so I can't express my real enthusiasm to that extent as I used to do before. നേരത്തെ ഉള്ളതുപോലെ എനിക്ക് എൻ്റെ ആവേശം കാണിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് പ്രായമായിരിക്കുന്നു എങ്കിലും God is helping me so far. ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കുന്നു. Praise God. Since Pastor Naina mentioned about the crusade ministry which we are doing, I want to tell you at least one experience I had this time. എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ക്രൂസൈഡ് മിനിസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ വർഷം ദൈവം എനിക്ക് തന്നൊരു അനുഭവം പറയട്ടെ. This year actually because of poor health and lack of finances I was not really planning to have much meetings in outside Kerala. കേരളത്തിന് പുറത്ത് പല കാരണങ്ങളാൽ എനിക്ക് അധികം മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് പോകുവാൻ സാധിച്ചില്ല. But still the Lord opens ways and means for me to go to Patna near Bihar. ബീഹാറിനടുത്തുള്ള പാറ്റ്നയിൽ എന്നിട്ടും എനിക്ക് പോകുവാൻ കർത്താവ് ഒരു വാതിൽ തുറന്നു. And that was a great success. അത് വലിയൊരു ജയമായിരുന്നു. In spite of the fact that I was not doing healthy at that time, ആ God സമയത്ത് strengthened me. എൻ്റെ ആരോഗ്യം പ്രതികൂലമായിരുന്നെങ്കിലും കർത്താവ് എന്നെ ബലപ്പെടുത്തി. Then only you realize God's faithfulness. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത അറിയുന്നത്. At times we need to be, affected in our health. As Pastor was just now telling, when we go through trials and difficulties, then we become more identified with Christ and we grow in our spiritual life too. പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകയും വളരുകയും ചെയ്യത്തുള്ളൂ. Hallelujah. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. There is no shortcut. യേശുവിനെ പോലെ ആകുവാൻ യാതൊരു ചുരുക്ക വഴിയുമില്ല. Praise God. That's the way, people with for whom God has great expectation, such people God will put them to further test. ദൈവത്തിന് വലിയ പ്രതീക്ഷയുള്ളവരെ ദൈവം കൂടുതൽ പരീക്ഷയിലൂടെ അയക്കും. Praise God. Not all people are privileged to go through fiery furnace just like these three Hebrew boys. ഈ മൂന്ന് എബ്രായ ബാലന്മാരെ പോലെ എല്ലാവരെയും ഇത്ര കഠിനമായ ചൂടിലൂടെ പോകാൻ ഒരുപക്ഷെ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. They are not qualified for that. ഒരുപക്ഷെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ അതിന് ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല. ഹല്ലേലൂയ. These three were really eligible for such a furnace. ഈ മൂന്ന് എബ്രായ ബാലന്മാർ ഈ തീച്ചൂളയുടെ പോകുവാൻ ഒരു യോഗ്യത ദൈവം കൊടുത്തിരുന്നു, കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. Praise the Lord. God knows our limits. ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ പരിമിതികളെ അറിയാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. Who else but our Creator knows our real needs? നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിതാവിനല്ലാതെ ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? Just like a mother knowing all about the child, when he grows up, of course he may not know that much, but when she is a child, the mother is supposed to know all the real needs of the child. When the child cries, he knows whether it's for milk or something else. ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ അതിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ വേറെ ആർക്കും അതിനെ അറിയുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. So immediately the mother provides all that the child needs. ഒരു കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു അമ്മ അതിന് കൊടുക്കാറുണ്ട്. Sometimes the child will think that mother is not attending to him. ഒരു പക്ഷേ കുഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചേക്കാൻ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കോ എൻ്റെ അപ്പനോ എന്നോട് സ്നേഹമില്ലല്ലോ എന്ന് കുഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചേക്കാം. Children have feelings. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ്. They cannot express properly, but they can understand. അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ അറിഞ്ഞുകൂടായിരിക്കാം, എങ്കിലും അവർക്ക് അത് തോന്നും, അവർക്കറിയാം. For example, when the mother is probably stitching something, embroidery work, her attention will be always on the cloth. ഒരു അമ്മ തൻ്റെ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ എപ്പോഴും താൻ പണിയുന്ന ആ നൂൽവേലയിലായിരിക്കും. And the child will start crying. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉടനെ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങും. Not necessarily for milk. പാലിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കത്തില്ല കരയുന്നത്. Child is just moving
roaming around in the ground. ആ കുഞ്ഞ് വെറുതെ അവിടെ ഓടി കളിച്ച് നടക്കുകയായിരിക്കാം. And when the child looks, the mother is looking not at that child, at him. എന്നാൽ അമ്മ തന്നെ നോക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന കാരണത്താൽ കുഞ്ഞ് കരയും. So one of the ways the child catches the attention of the mother is just by crying. ഒന്ന് കരഞ്ഞ് അതിന്റെ അമ്മയുടെ ശ്രദ്ധ മാറ്റിയെടുക്കാണ് കുഞ്ഞ് And ചെയ്യുന്നത്. also sometimes there will be a real need. ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കാം. Maybe some ant, some small creature like an ant, maybe hurting the child. ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൊച്ചു ഉറുമ്പ് ആ കുഞ്ഞിനെ കടിക്കുന്നുണ്ടാവും. But the mother immediately distinguishes whether it is an ant or whether for milk or for some just to catch his attention. എന്നാൽ കരച്ചില് കേൾക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്താ. And immediately if there is an ant problem, she will immediately, I don't know how she has got 3 eyes, I don't know. അമ്മമാർക്ക് 3 കണ്ണുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, എന്നാൽ ഉറുമ്പാണ് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കടിക്കുന്ന അറിഞ്ഞു ഉടനെ അതിന്റെ അമ്മ ചാടി immediately she will come and take the child and remove the ant. ഉടനെ തന്നെ താൻ ചെന്ന് ആ ഉറുമ്പിനെ മാറ്റിക്കളയും. That's a typical illustration of what the Lord does for us. നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ്. But God says, even can a mother forget her suckling child? Yeah, she may forget it. I will not. ആമേൻ ആമേൻ. ഒരു അമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ? ഇനി മറന്നാലും ഞാൻ എന്റെ ജനത്തെ മറക്കുകയില്ല. Hallelujah. Sometimes don't we feel like that? Jesus is not looking at us, or he is not very much mindful to me. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവങ്ങൾ തോന്നാറില്ലേ? എന്നെ നോക്കുന്നില്ല, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നാറില്ലേ? At least my prayers are not answered at the right time. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കാറില്ലേ? Hello. Praise God. Am I telling something unreal or something true? അയഥാർത്ഥമായതാണോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പകൽക്കാലം? Hallelujah. Hallelujah. We want immediate instant answers, but sometimes the answers are delayed. നമുക്ക് ഉടനടി ഉത്തരം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിലും താമസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഉത്തരം. But then God is perfect in his timings. എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ സമയത്തിൽ ഏറ്റവും പൂർണ്ണനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ. There's a real need. ഒരു യഥാർത്ഥ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ Jesus will immediately. ഉടൻ തന്നെ കർത്താവ് He's a പ്രവർത്തിക്കും. present help in trouble. അവൻ നമ്മുടെ കഷ്ടതയിൽ അടുത്ത തുണയായിരിക്കുന്നു. Oh, Hallelujah. what a great savior we have. എത്ര നല്ല രക്ഷകനാണ് നമുക്കുള്ളത്. Hallelujah. Hallelujah. We are the most privileged people in the world. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും പദവിയുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ നമ്മളാണ്. Not because we own a big church building. നമുക്ക് വലിയൊരു സഭാ കെട്ടിടം വേണമെന്നുള്ളതല്ല. God will provide for us, of course. തീർച്ചയായും ദൈവം നമുക്ക് തരും. But now of course we are worshiping in this rented, no? This is rent. Yeah. ഇത് നമ്മൾ വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത്. But now God knows this is all we need now. കർത്താവിന് അറിയാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് മതിയെന്ന് കർത്താവിന് തോന്നുന്നുണ്ടാവും. When people start coming more and more, then God will provide a wider place. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥലം തരും. What I am trying to bring to your attention is God knows our real needs. ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്തെന്ന് കർത്താവിന് അറിയാം. ചുമ്മാ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. You cannot play the fool with God. Hallelujah. 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 He is a present help. അവന് അടുത്ത തുണയാണ്, കഷ്ടങ്ങളിൽ അടുത്ത തുണയാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. What is the use of a friend if he is not a present help? നമുക്ക് സഹായത്തിനില്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കൊണ്ട് എന്താ കാര്യം? I have my children living in America, but they cannot be a present help for me in India. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അമേരിക്കയിലാണ് എല്ലാവരും, പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാനൊക്കെ even though they want to help me. അവർക്ക് സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. But they have limitations. എന്നാൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ പരിമിതികളുണ്ട്. But thank God we are serving a God without any limitation. ഒരു പരിധിയുമില്ലാത്ത ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. Hallelujah. Hallelujah. To God be the glory. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. Let excuse me for my cough. എൻ്റെ ചുമ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ. Hallelujah. Hallelujah. Actually, the other church I was preaching from the Psalms, because I read a psalm and I had time only to preach on one verse only. ഞാനൊരു സങ്കീർത്തനം കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ മറ്റൊരു സഭയിൽ ശുശ്രൂഷിച്ച ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് വായിച്ചത്. ഒരു വാക്ക് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയുവാൻ അവസരം കിട്ടിയുള്ളൂ. Psalmist said, the pastor said, why don't you be with us towards the end of the service so could have more time. അവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. I said I must go to Pastor Naina's place somehow. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എനിക്ക് വന്നേ മതിയാവുന്ന. Hallelujah. Hallelujah. The reason is I love Pastor Naina and also some of the people here with whom I had time for fellowship before. ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ പലരുമായിട്ട് എനിക്ക് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓടി വന്നത്. Of course some are new faces, but പുതിയ മുഖങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. God bless you all. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. So I may not be speaking much to this morning. അധികം നിങ്ങളോട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നു. What is the name? We normally end at 12:30. 12:30. Oh well, I don't know whether I can speak for 1 hour, but anyway. No, as the Lord leads you. As the Lord helps me. If I take a new subject, that will take me more than an hour. But the psalm I have been reading in
while in the other church, I will, since I have preached only one verse, I will preach on the other continuously this morning. ഞാൻ നേരത്തെ തുടങ്ങി വെച്ച ആ സങ്കീർത്തനം തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. In the case of Psalms, you have an advantage. You can stop anytime. സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ഗുണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിർത്താം. Praise the Lord. Maybe with the first, I could stop with the first verse there. ആദ്യത്തെ വാക്യം കൊണ്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താവുന്നതാണ്. Hallelujah. Here I can probably continue for a few more verses. കുറച്ച് വാക്യങ്ങളോട് എനിക്ക് എടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കുണ്ട്. Let us all, the most important thing is we want to hear God this morning. ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് പകൽക്കാലം നമ്മൾ കേൾക്കണം. The portion of the word is that's not the problem. എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വചനം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം. Some people think that there's a message only in New Testament. ചിലർ പറയുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. Some people think that there's only preaching material in the Old Testament. പഴയ നിയമത്തിൽ മാത്രമേ പ്രസംഗിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. But I believe the whole Bible is an inspired word of God. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വേദപുസ്തകം മുഴുവനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിശ്വാസ്യമായതാണ്. And God has a message in every word. ഓരോ വാക്യത്തിലും ദൈവത്തിന് ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് പ്രിയരേ. But you must learn neology for that. Neology, K-N-E. ആമേൻ. നിങ്ങൾ മുട്ടിന്മേൽ ഇരുന്ന് ചിലത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിലേ അവിടെ വരത്തുള്ളൂ. Praise the Lord. This may not be taught in seminaries. You will not learn this. ഇതൊരു സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയല്ല. I don't know whether that term is correct term or not, but so many theologies, so many ology is there. I thought why not be neology? ഒരുപാട് സെമിനാരിയും സെമിറ്ററിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓളജി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സെമിനാരി സെമിറ്ററി എന്നാ ഭാഷ. But anyway, I thought why not we have neology? Amen. Amen. മുട്ടിന്മേൽ ഇരുന്ന് ദൈവത്തിൽ Anybody can have access to that. ആർക്കും മുട്ടിന്മേൽ ഇരുന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ പോകാം. You believe that this morning? ഇന്ന് എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ. Hallelujah. Hallelujah. This psalm, David was really in a problem. Psalm 57, I'm sorry. 57-ാം സങ്കീർത്തനമാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്. ദാവീദ് വലിയ പ്രയാസത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു സമയത്ത് ഈ സങ്കീർത്തനം എഴുതുന്നത്. സ്തോത്രം. And in fact he mentions in first verse, until these calamities be overpassed. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുന്നത് വരെ ഈ ആപത്തുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകുവോളം. That's a good wording in Malayalam. In the Malayalam translation, till these problems are over. Psalm 57. I'm sorry. Yes. Hallelujah. I think we mentioned that. Yeah. Psalm 57. Please open and let us meditate together. Amen. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കാം പ്രിയവരെ. And as long as the Lord wants to speak to us, the Lord will give me the grace. ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതോളം ദൈവം നമുക്ക് കൃപ തരും. You people are most privileged people here. നിങ്ങൾ വളരെ പദവിയുള്ള ദൈവമക്കളാണ്. Because hallelujah. Hallelujah. Some churches are dead churches. ചില സഭകൾ ചത്ത സഭകളാണ്. But thank God we have a living God among us. നമ്മുടെ മധ്യേ ജീവനുള്ള ദൈവമുള്ളതിനായി സ്തോത്രം. Hallelujah. Hallelujah. Why not we all raise our hands and say praise the Lord loudly? കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമോ? Hallelujah. 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 God is going to speak to us. ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. P.A.V. Sam cannot speak anything this morning. ദാസനൊന്നും സംസാരിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. But I need your prayers very much. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ്. So I just came to Delaware and I'll be leaving next Saturday to Atlanta, and if the Lord wills I'll be here for a few months and pray for my health and ministry here. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഡെലവേറിൽ വന്നു. ഇതിനുശേഷം അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ അറ്റ്ലാന്റയ്ക്ക് പോകും. എൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെയും എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ 5-6 മാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. And also pray for the Bethesda Healing Army. കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ ശുശ്രൂഷയാണ് ബെഥസ്ദ ആർമി, ഹീലിംഗ് ആർമി. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. How many are really praying? നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ? Hallelujah. Hallelujah. At least now you have heard about the crusade in Bihar. ബീഹാറിലുള്ള ക്രൂസൈഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ. I don't have time to describe to you the way God worked in that crusade. ആ ക്രൂസൈഡിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചത് പറയാൻ എനിക്ക് നേരമില്ല. But just maybe 1 or 2 words I will mention. 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ For the പറയാം. glory of God. ദൈവനാമമഹത്വത്തിനായി. I don't believe in something, saying to exalt us. നമ്മളെ തന്നെ ഉയർത്തുന്നത് ഒരിക്കലും പറയരുത്. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. Sometimes without knowing, you give the testimony, sometimes pride steps in.
നമ്മൾ അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് ഒരു നിഗളത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. But words of encouragement is always needed. വചനം കൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പരസ്പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. But that's words of encouragement. ആ വാക്കുകൾ പ്രോത്സാഹനമുള്ളതാണ്. But let me tell you a very deep matter in this regard. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു വിഷയം ഒന്നാമത് പറയട്ടെ. Are you able to listen to me? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? You know, the words of encouragement should not go beyond a certain limit. ഒരു പ്രത്യേക പരിധിക്ക് അപ്പുറം ഈ പ്രോത്സാഹന വാക്കുകൾ പോകരുത്. There's a dividing line. അതിന് മധ്യത്തിൽ ഒരു വരയുണ്ട്. I don't know how I can explain this. അതെങ്ങനെ പറയുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. This is a revelation from the Lord. ഇത് എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ഒരു വെളിപ്പാടാണ്. When it grows beyond a certain limit, ഒരു പ്രത്യേക പരിധിക്ക് അപ്പുറം ഇത് പോകുമ്പോൾ what happens is, pride steps in. നഗളം അറിയാതെ ജനത്തിന്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് വരുവാൻ കാരണമാകും. As Pastor Nanan said, this applies to the preacher as well. കർത്താനദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ദൈവദാസന്മാർക്കും ഇത് പ്രായോഗികമാണ്. We are not perfect. നമ്മൾ ആരും പൂർണ്ണരല്ല. So when we boast of something we have done for the Lord, if it crosses that particular line, what happens is the pride steps in and spoils the whole thing. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക നിലവാരത്തിന് അപ്പുറം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറിയാതെ നഗളം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. But at the same time we have to mention what God is doing so that it will encourage other people. എന്നാൽ ദൈവമക്കൾ പ്രോത്സാഹനം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ Yes, hallelujah. പറയേണ്ട ആവശ്യം. So whatever I say, one or two sentences will be for the glory of God. ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് നിങ്ങൾ എടുക്കണം. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. In fact, this psalm at least twice it is repeated. ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ 57 സംഗീതത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Can you find it out? അത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാമോ? Oh, you can't do that now. It takes time probably. There are certain things which are repeated twice in this psalm. ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ 2-3 കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Let us look at that first. നമുക്ക് ഒന്ന് അത് നോക്കാം. The first thing is I have said about the glory of God. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു. I have marked in my Malayalam Bible, but in the English Bible I don't think I have marked it, but I can still find it out. Hallelujah. If those who have found it out can please tell me. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് കാണുന്നെങ്കിൽ verse 5 says, verse 5, yeah. Let thy glory be above all the earth. നിന്റെ മഹത്വം സകല ആകാശത്തിനും മീതെ ഉയർന്നിരിക്കണമേ, നിന്റെ മഹത്വം സർവ്വഭൂമിയിലും പരക്കട്ടെ. And verse 11 says, 11ാമത്തെ വാക്യം, Let thy glory be above all the earth. ഓ നിന്റെ മഹത്വം സർവ്വഭൂമിയിലും പരക്കട്ടെ. You know, something is twice repeated in the same psalm means it has great significance. ഒരേ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒരേ വിഷയം 2 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയ അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് സാരം. Hallelujah. Hallelujah. So the basic thing in our life, our motive, in fact the very reason why we worship God is to bring glory to God. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ആരാധന, ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊണ്ടുവരിക. If it doesn't bring glory to God, it doesn't serve the purpose. ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരാധന കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും. Whether our praising or our worshiping or our singing songs or our prayer or preaching, this all should exalt the name of God. Hallelujah, Jesus. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും യേശുവിന്റെ നാമം ഉയരണം, അല്ലാതെ യാതൊരു പ്രയോജനവും. You believe that? Raise your hands and praise. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. ആമേൻ. There are another thing which is repeated at least twice. വീണ്ടും മറ്റൊരു കാര്യം 2 പ്രാവശ്യം ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലുണ്ട്. Can you find it out what it is? വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? Maybe I will mention what they are. They kriba. Kriba. It's about grace of God. First verse. Verse 1. Verse 1, what does it say? Be merciful in English, but kriba. Malayalam Bible. Kriba. Yeah. So it's about grace, or rather it is kriba in Malayalam, which means grace. Grace is something superior to mercy. Yes, grace is greater than kriba എന്ന് പറയുന്നത് കരുണയേക്കാൾ മുകളിലാണ്. Mercy prevents us from the judgment. ആ കരുണ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നു. But grace gives something undeserved. എന്നാൽ കൃപ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത യോഗ്യമല്ലാത്തതിനു വേണ്ടി നമ്മളെ something which we don't deserve. നാം ഒരിക്കലും അർഹിക്കാത്തത്. മറ്റേ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ mercy. Mercy, judgment. We actually deserve judgment. Mercy prevents that. But grace goes a step further. എന്നാൽ കൃപ ഒരു പടിയും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. That is undeserved mercy. അത് നമുക്ക് യോഗ്യമല്ലാത്തതിനെ നമുക്ക് തരുന്നു. We are not worthy of God's grace. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും യോഗ്യരല്ല. There is another expression in English Bible, favor, God's favor. ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കടാക്ഷം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ഫേവർ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. That is also twice repeated in this psalm. അതും ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Hallelujah. Hallelujah. How many are happy this morning? എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പ്രിയരേ? Oh, I feel God this morning. ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. 2 പ്രാവശ്യം കൃപയാണെന്ന് പറയുന്നു. Twice it says grace is required. And how can you belittle it?
എങ്ങനെ നമുക്കതിനെ തുച്ഛീകരിക്കാൻ സാധിക്കും? Hallelujah. Hallelujah. ഓ, കൃപ കൊണ്ടാ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ഉഴപ്പിടാനുള്ളതല്ല ഇത്. No, we should not look at grace. We are living by grace. That attitude is not right. Every day morning you should pray for more grace. എല്ലാ ദിവസവും അധികം കൃപ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? Can we pray like that? രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ റുട്ടീൻ പ്രാർത്ഥന ശരിയാ, അതിന്റെ കൂടെ ഇതൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. God, I don't know what I am going to face today, but give me more grace today. ഇന്ന് എന്ത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, പക്ഷേ കൃപ അധികം തരണമേ. How many will repeat that prayer? എത്ര പേര് ഇന്ന് രാവിലെ അത് പ്രാർത്ഥിക്കും? Hallelujah. Twice repeated in the same psalm. ഒരേ സങ്കീർത്തനത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Grace. കൃപ. Oh, I can preach on grace the whole day, but will not. ദൈവമക്കളെ മുഴുവൻ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൃപയെക്കുറിച്ച് പറയാം. Beyond my ability. എന്റെ കഴിവുകൾക്കും അപ്പുറമാണത്. It's beyond my knowledge of English. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ വലുതാണ് കൃപ. It's beyond my Malayalam knowledge. എന്റെ മലയാള ഭാഷയേക്കാൾ വലുതാണ് കൃപ. Oh, hallelujah. Hallelujah. Undescribable grace of God. ഓ, വിശദീകരിക്കാനാവാത്തത് അത്രേ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ. I am here today because of the grace of God. ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ മാത്രം. If you ask Ruth, റൂത്തിനോട് ചോദിച്ചാൽ, how are you, that how is it possible that you can be included in the genealogy of Jesus Christ? യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലിയിൽ നീ എങ്ങനെയായിരുന്നു രൂത്തേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, she was forbidden. ഓ, അവളുടെ ജാതി ഇസ്രായേൽ മക്കളുമായി ബന്ധം കൂടുവാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. They have no business with God's people. ദൈവമക്കളുമായി ബന്ധം കൂടുവാൻ മോവാബ്യർക്ക് യാതൊരു അവകാശവും. Only reason is she made a once for all decision. ഒരൊറ്റ തീരുമാനം അവൾ എടുത്തതാണ് ഇതിന് കാരണമായത്. Hallelujah. I don't care what Orpha says. ഓർഫ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് വിഷയമല്ല. I am not going to turn back. ഞാൻ തിരിയുന്ന പ്രശ്നമില്ല. Hallelujah. Your God is my God. എന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം. Your people are my people. എന്റെ ജനം എന്റെ ജനം. Oh, some people in those early days when Pentecostalism started, they say, where is the place to bury? പെന്തക്കോസ്തുകാരുടെ ആദ്യകാല അനുഭവത്തിൽ എവിടെ കൊണ്ട് മരിച്ചവരെ കുഴിച്ചിടുമെന്ന് ചിന്തിച്ച കാലമാണ്. Where could we find a suitable match for our girls? ഓ, നമ്മുടെ മക്കളെ ആരെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ച് കരഞ്ഞ കാലങ്ങളുണ്ട്. But now God has solved that problem. ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ദൈവം തീർത്തു. Now our problem is we don't seek for more grace. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? അധികം കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു. Hallelujah. Hallelujah. ഇന്ന് കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാ ആവശ്യമുണ്ട്. Today we have so much that we don't have time to ask for grace. എന്നാലും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, എന്നാലും മലയാളികളുടെ സ്വഭാവം, നമ്മുടെ ആളുകളാ, we are not happy all the time. അല്ലേ? No, most of us we are not happy. നമുക്ക് സന്തോഷമല്ല, തൃപ്തി അല്ല. തൃപ്തി, that's a better word. Contentment. തൃപ്തി. പൗലോസ് പറയുന്നത് I am content with whatever situation I am. Paul says I am content in whatever situation. You know, our life will never be the perfect one as you think you want to be. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ജീവിതമാകണമെന്നില്ല. There will be calamities. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. There will be problems. പ്രതികൂലങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. But the only difference is we have Jesus with us. നമുക്കുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മുടെ കൂടെ യേശു ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം. And that makes all the difference. Hallelujah. അതാണ് എല്ലാ വ്യത്യാസവും. I have good news this morning. വളരെ സന്തോഷമാണ്. എല്ലാ വ്യത്യാസവും പ്രിയരെ, പ്രിയരെ, എല്ലാ വ്യത്യാസവും. ഈ ദൈവം പോരായോ? Isn't that what you need? Hallelujah. Hallelujah. Where has he lacked? Where have you lacked something from God? എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറവുള്ളത്? Hallelujah. Hallelujah. ആവശ്യമെല്ലാം ദൈവം നിറവേറ്റി തരും. God will take care of all your needs. May not be all the wants, all of your wants. എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും കിട്ടണമെന്നില്ല. Hallelujah. Hallelujah. I believe Pentecost people doesn't have to live a luxurious life like worldly people. ലോകത്തിലുള്ളവരെ പോലെ പെന്തക്കോസ്ത് ജനം ജീവിക്കണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല. Hallelujah. But that doesn't mean we should be starving all the time. എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും പട്ടിണി കിടക്കണമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Hallelujah. Hallelujah. We should be miserable all the time. എപ്പോഴും ദുഃഖത്തിലിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. We have problems, but thank God Jesus with us. നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാൽ അതിന് മധ്യേ യേശുവുണ്ട് പ്രിയരേ. Hallelujah. We can still be happy. എന്നാലും നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കും. Our happiness doesn't depend on the circumstance. നമ്മുടെ സന്തോഷം സാഹചര്യങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയല്ല. Hallelujah. Hallelujah. I don't care what the circumstances are. സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ. I don't care what the problems they bring. പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് വേണേ പറഞ്ഞോട്ടെ. In fact, when the giant Goliath came, David was happy. ഗോലിയാത്ത് വന്നപ്പോൾ ദാവീദിന് വളരെ സന്തോഷമായി. Hallelujah. 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 Hallelujah.
He didn't do like a Saul, who whenever he sees Goliath, he will just go back. ശൗലാണെങ്കിൽ ഗോലിയത്തിനെ കാണുമ്പോഴേ കരച്ചിൽ തുടങ്ങും. Hallelujah. He cannot face it. അവൻ അതിനെ നേരിടുവാൻ ഒക്കത്തില്ല. Is there somebody this morning who is not able to face the situation? ദൈവപൈതലേ, നിന്റെ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? Hallelujah. Hallelujah. But for Goliath, David could not have risen up to the high position. ഗോലിയാത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ദാവീദിനെ ഉയർത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? Now do you understand why God allows problem? എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സിംഹം വരണം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കരടി വരണം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജയന്റ് വരണം. Lion must come, once in a while the bear must come, so that David will become strong. Hallelujah. I don't know how to thank God for the message this morning. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ സന്ദേശത്തിനാണ് ദൈവത്തെ എങ്ങനെ സ്തുതിക്കണമെന്ന് അറിയുന്നത്. Hallelujah. Hallelujah. I could have preached a bigger sermon according to my standards. വലിയൊരു പ്രസംഗം എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാമായിരുന്നു. But the morning Holy Spirit says, this is what I want to say. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു, ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ. Hallelujah. Praise the Lord. This is a confirmation of the word, people. Do you remember? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yes. Oh, I love Jesus. I love Jesus. Hallelujah. I love Jesus. How many love Jesus? Hallelujah. എത്ര പേര് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു? Hallelujah. There is one more word repeated twice in this psalm. ഒരു വാക്യം കൂടി സങ്കീർത്തനത്തിൽ രണ്ടിലധികം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. നമുക്ക് നോക്കാം, കണ്ടുപിടിക്കാം. Yeah, let me have a 1 minute rest in the meanwhile. നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം. Yeah, thank you. I have a little problem getting lips get dried up. എൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ വേഗത്തിൽ വരളുന്ന ഒരു പ്രയാസമുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിക്കണം, ആ വാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക വീണ്ടും. Twice repeated. What's that? Thank God for my brother. എൻ്റെ സഹോദരനായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. My mind is steadfast. Can you say the verses also, please? Twice. ഏഴാമത്തെ വാക്യം. 7 and then? Twice. ഒന്നുകൂടെ. Twice. Twice. Yeah. No, my heart is fixed. No, that's okay. I was looking for that. My heart is fixed. That's one said. It's twice. Even in 7 in English, it is twice. My heart is fixed. Oh, my heart is fixed. Yeah. I'm sorry. My heart is fixed. എൻ്റെ ഹൃദയം ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. Why does the Holy Spirit say that? Because some people, your hearts are not fixed. Thank you, Lord. Hallelujah. I don't know your exact condition. നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. But the Holy Spirit speaking through me knows exactly എന്നാൽ എന്നിലൂടെ സംസാരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അറിയാം. ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. Oh, you're not able to take decisions in some things. Hallelujah. Hallelujah. It's not fixed properly. അത് ശരിയായിട്ടൊന്ന് ഉറച്ചിട്ടില്ല. It's just wavering. അത് ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. Devil says one thing and God says something else. പിശാച് വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയും, ദൈവമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പറയുന്നു. And you will say that the Bible says only the fool. Who is the fool? Who says no to God? വേദപുസ്തകത്തിൽ വിഡ്ഢിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത്. ദൈവമില്ലാത്തവൻ. But there is another side also to that. ഇതിന് മറ്റൊരു വശം കൂടിയുണ്ട്. Who says no to God? ദൈവത്തിനോട് അല്ല, അരുത്, വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നവന് വിഡ്ഢിയാണ്. ക്ഷമിക്കണേ, ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണേ. Please forgive us. ദൈവത്തോട് നോ പറയുന്നവനും വിഡ്ഢിയാണെന്ന ആ വാക്യത്തിന്റെ വേറെ ഡീപ്പ് മീനിങ്. A deeper meaning of that verse is a fool says no to God. The fool says no God. That's what it is translated. But just in the original, it has a deeper meaning, saying no to God. 53-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവമില്ലെന്ന് മൂഢൻ തന്നെ, എന്നാൽ ദൈവത്തോട് നീ പറയുന്നതൊന്നും ശരിയല്ല, നീ ഇല്ല എന്ന് ദൈവത്തോട് പറയുന്നവനുണ്ട്, അവനും വിഡ്ഢിയാണെന്ന് അതിന്റെ. ദൈവം ഇല്ലെന്നല്ല, ദൈവം ഉണ്ട്, പക്ഷേ ദൈവം ഈ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് അത്ര ശരിയായില്ല. I am not ready to listen to the word of God or obey it. This time what God says I will not obey. സാരഫാത്തിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ നല്ലൊരു റിച്ച് ലേഡിയാണ് ഏലിയാവ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. Elijah was sent to Zarephath. He expected a rich lady who could take care of him. A rich lady, Gulf returned, and a lot of money coming in. Maybe American return, and a lot of money coming in, and she has a big mansion to live. And Elijah just could walk in, and he could live in a bigger room with all modern facilities, no famine, nothing. ഏലിയാവ് വലിയ സമൃദ്ധിയെ പ്രതീക്ഷിച്ച് കാണാം. സാരെഫാത്തിലെ വിധവരെടുത്ത് പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ first sight itself should have depressed him. ആദ്യം എന്നാൽ താൻ കണ്ടത് തന്നെയും തനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കി കാണും. വിധവ കുനിഞ്ഞു വിറക് ഇറക്കുക. Oh, this widow is bent down and she's gathering the sticks. Added to that, she says, we are cooking the last meal. അതിനോടൊപ്പം അവൾ പറയുന്നത് എന്താ? അവസാനത്തെ അത്താഴം ഞങ്ങൾ പണിയാ.
അത് കഴിഞ്ഞ് മരിക്കാൻ പോവാണ്. We are going to die. Then she said, we are going to die. ദൈവത്തിന് തെറ്റ് പറ്റിയതാണോ കുഞ്ഞേ? Did God make a mistake? Yes, Lord, so far you helped me, but I think there is something which I don't understand now. ഇതുവരെ എന്നെ സഹായിച്ച ദൈവമേ, I don't understand you now. എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. I had some misconception about, you may have told me something else. I may have heard it wrongly. ഒരുപക്ഷേ ദൈവം നീ പറഞ്ഞ ശരിയായിരിക്കാം, ഞാൻ കേട്ടത് തെറ്റായിരിക്കാം. That's the way, cunning way devil will tell you something. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ശത്രു വന്ന് പലതരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളെ വിതയ്ക്കുന്നത്. Hallelujah. Hallelujah. I may have heard it wrongly. ഞാൻ ഒരുപക്ഷേ തെറ്റായിട്ടായിരിക്കും കേട്ടത്. So the best thing is I will say bye to her and go. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ വിധവയോട് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞു പോയേക്കാം. Doesn't fit with manners to tell that such a woman to bring me a cake first. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ത്രീക്ക് എന്നെ പുലർത്തുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ തോന്നുകയില്ല. ഒരു കേക്ക് പറയാൻ ഫോർമാലിറ്റിക്ക് സാധ്യമല്ല. ഒരു കേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. To bring a cake it's not in normal formal way in which you can go and tell a person who you see for the first time, get me a cake. At least you should express your sympathy. ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ അവരെ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ സഹതാപം അവരെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കണം. I'm sorry sister, I'll pray for you and go. സഹോദരി, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേച്ച് അങ്ങ് പോകാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Oh, but Elijah was the same person like we are, same passion as we have, but still he encouraged himself in the Lord. നമ്മെ പോലെ തന്നെ സമസ്വഭാവമുള്ളവനാണ് എലിയാവ്, എങ്കിലും അവൻ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ ബലപ്പെടുത്തി. Elijah said, my God cannot go wrong. എലിയാവ് പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിന് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. I will not say no to God. ഞാൻ ദൈവത്തോട് നോ പറയത്തില്ല. And be a fool. എന്നിട്ടൊരു വിഡ്ഢിയാകുകയില്ല. വിഡ്ഢിയായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ പട്ടിണി കിടന്ന് ചത്തുപോയേനെ. If he had become a fool, then he would have fasted and died. He would have starved and died. I'm not joking. ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതല്ല. If Elijah had turned away from God's provision, ദൈവം കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഏലിയാവ് മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ God may not have opened another way. മറ്റൊരു വഴി ഒരുപക്ഷേ ഏലിയാവിന് വേണ്ടി ദൈവം തുറക്കുകയില്ല. ഏലിയാവിന്റെ ഹിസ്റ്ററി അതോടെ അവസാനിക്കുമായിരുന്നു. The history of Elijah would probably have ended by that. But thank God for the grace of God. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. നമ്മുടെ ചിലരുടെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അവസാനിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക. You know, for some of us our history has almost come. But by the grace of God we are moving on. Hallelujah. പറിച്ചു നട്ടിരിക്കുന്നത് നീ പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നിന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയത് മനസ്സുറയ്ക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോ പറയുന്നത് സംസാരിക്കുന്നു. Talking about fixing your heart, you are almost finished. The grace of God is fixing you. There are moments in your life when you are about to turn away. നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് മാറുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. But then God fixed up your mind. But God is fixing your heart. മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ച ദൈവത്തിന് ഒരു 10,000 സ്തോത്രം കൊടുത്താൽ. Let us thank the Lord for God. Hallelujah. ദൈവന്റെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചല്ലോ. God, you have fixed my heart. Hallelujah. Hallelujah. ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പതറിപ്പോകുമായിരുന്നു. Otherwise I would have been destroyed. Oh God. Hallelujah. ഈ ദൈവം പോരായോ? Isn't this God sufficient for us? ഈ ദൈവം പോരായോ? Is this God not sufficient for us? എവിടെയാണ് ദൈവം നിന്നെ കുറച്ചത്? Where has God been unfaithful to you? ഇതുവരെ ജീവിച്ചത് പോലെ പോരാ കുഞ്ഞേ. കുറച്ചുകൂടെ Oh child of God, this kind of a commitment to God is not enough. കുറച്ചുകൂടെ ഉണർത്തപ്പെടണം. You must be more in fire. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 2 രാത്രികളിൽ ഞാൻ സാക്കിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചപ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് ഉറക്കത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു, Jesus is coming soon. Amen. I was with my son-in-law Zach and my daughter. The Lord told me in my dream, I am coming soon. Hallelujah. Praise it. Twice repeated. 2 പ്രാവശ്യം കർത്താവ് എന്നോട് അത് പറഞ്ഞു. I also felt it. പുലി വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുലി വരുമ്പോൾ പലരും ഒരുങ്ങാതിരിക്കും. You know, when you keep on saying this, many people take it very carelessly and they won't be prepared. ഞാൻ ചർച്ചിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല കാര്യങ്ങളെ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പോകാതിരിക്കും. Oh, I am a routine church goer. I give my tithe, etc. I tell you one thing. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. Prophecy ശരിയായി പഠിച്ച ഒരാളെന്നുള്ളതിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. In a way that I have learned prophecy very well, let me tell you. Not all so-called people will not be raptured. എല്ലാവരും ഉൾപ്രാവണത്തിൽ എടുക്കപ്പെടുകയില്ല. Only the bride of Christ will be raptured. ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി മാത്രമേ എടുക്കപ്പെടുത്തുള്ളൂ. They are the 24 elders. 24 മൂപ്പന്മാർ. Chapter 4 of Revelation. വെളിപ്പാടിന്റെ 4-ാം പുസ്തകം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ 2 ബൈബിൾ കോളേജിൽ പ്രവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവാത്മാവ് ഇതൊന്നുകൂടെ ഓർക്കുവാനിടയായിട്ട്. Hallelujah. I've been teaching the book of Revelation to Bible college. I am reminded again of this verse. The students were excited. They said, we thought everybody will be raptured. അത് കേട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എല്ലാവരും അങ്ങ് ഉൾപ്രാവണം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. Actually ഉൾപ്രാവണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലായിട്ട് നടക്കുന്നതല്ല, ranks ഉണ്ട്. There are different ranks. Actually this is what I believe, that rapture doesn't take just like that. There are different ranks. But the church will be raptured before the tribulation. എന്നാൽ സഭ ഇതിനു മുമ്പ്
എന്താ പറയുന്നത്? Tribulation. മഹാഉപദ്രവത്തിന് മുമ്പ് സഭ ഉൾപ്രാവണം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അത് ബൈബിളിൽ ഉള്ള കാര്യം അങ്ങനെ. അത് വേദപുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെയാണെന്ന്. Hallelujah. Hallelujah. But then there will be people who will have to go through the terrible reign of Antichrist. ക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയ വാഴ്ചയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കേണ്ട ആൾക്കാരുമുണ്ട്. And they will have to pay heavy price. അവർ വലിയൊരു വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. I don't want any of my relations to remain at that time. ആ സമയത്ത് എന്റെ സ്വന്തക്കാരും ബന്ധുക്കളും സ്നേഹിതരും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. Get ready. അതുകൊണ്ട് സഭയെ ഉണരുക, തയ്യാറാകുക. I am telling exactly at 12 noon this morning. ഇന്ന് 12 മണിക്കാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത്, ഉച്ചയ്ക്ക് 12 Not PAV Sam, but Holy Spirit is speaking. PAV Sam അല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു. Jesus is coming soon. യേശു വീണ്ടും വരുന്നു. Get ready. ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക ജനമേ. Without blemish, without spot. യാതൊരു കളങ്കവും ഇല്ലാതെ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക. We have no wrinkle, we have no spot. വാട്ടം ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. കള മാറ്റാൻ കറയുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാം. You know, we can remove the stain if we have a stain. പക്ഷെങ്കിൽ ചുളുക്കം മാറ്റണമെങ്കിൽ അയണൊക്കെ മേടിക്കണം. We need an iron to set that wrinkles right. ദൈവം ചിലരുടെ ചുളുക്കം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. God is removing the wrinkles of some people. ദൈവാത്മ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാം അടുക്കനാ സംസാരിക്കുന്നത്. The Holy Spirit always speaks in order as is needed. Praise the Lord. തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ദൈവാത്മ പറഞ്ഞത്, from the minute I started, the Holy Spirit said, കഷ്ടതയാകുന്ന ശോധനയിൽ കൂടി കടത്തിക്കൊണ്ടുമ്പോൾ നിന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാനെന്നാ പറഞ്ഞത്. God is going to make you perfect by taking Hallelujah. When pastor said, I didn't know that I am going to continue that subject. pastor പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ പറയുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. ചിലരെ ദൈവം ഇസ്തിരി ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായി. Some people God is ironing them in this church. Hallelujah. Hallelujah. മണവാട്ടി ചുളുക്കമില്ലാത്ത ഡ്രസ് ചെയ്യണം. The bride must be without wrinkles. Hallelujah. Hallelujah. Have you ever seen a bride coming to a formal marriage with wrinkles in her dress? നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മണവാട്ടി ചുളുക്കമായി വിവാഹത്തിന് വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Hallelujah. Hallelujah. If the human level is impossible, how do you dare to say that spiritually all will be raptured, all those who have been once upon a time saved? മാനുഷിക തലത്തിൽ പോലും ചുളുക്കമുള്ള മണവാട്ടി വരത്തില്ലെങ്കിൽ ആത്മീക നിലവാരത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം? നമുക്ക് ചുമ്മാ അങ്ങ് കേറി പോകാൻ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? Hallelujah. But they may go through later on. They will realize later on, oh, that Pastor Sam was preaching like that. Still, I did not get myself ready. Now I am going to suffer under Antichrist, and that will be a terrible day for you. കഥാനദാസൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഉൾക്കൊണ്ടില്ല. ഇപ്പോൾ എതിർക്രിസ്തുവിന് ഞാൻ കീഴിലായിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം ആരും അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോകാതിരിപ്പാൻ നമുക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാമോ? Hallelujah. Hallelujah. It will be the terrible day. If you learn Revelation, you will know it's the most terrible day. You can't even imagine the sufferings you'll have to go through. കർത്താവിനോടൊപ്പം എടുക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പറയാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത്. Hallelujah. Hallelujah. That's a better way of telling that. Hallelujah. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ചുളുക്കം മാറ്റണേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ചുളുക്കം മാറ്റണം. Please iron those clothes, precious people. Hallelujah. Hallelujah. പക്ഷേ അയൺ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചൂട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ദൈവം. God, amen. God is going to raise or lower the temperature because you have to be set right. Glory, glory. Cotton dress may be different from woolen one. വസ്ത്രത്തിന്റെ രീതി അനുസരിച്ച് ചൂട് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും. God knows where he needs. You know, I tell you one secret. ഞാനൊരു രഹസ്യം പറയാം. When God puts you in the furnace, ദൈവം നിങ്ങളെ തീച്ചൂളയിൽ അയക്കുമ്പോൾ his eyes are on the clock. അവന്റെ കണ്ണുകൾ ആ ഘടികാരത്തിലായിരിക്കും. And his hands are on the thermostat. Hello. അവന്റെ കരങ്ങൾ എന്നാൽ ആ ചൂട് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും. Hallelujah. ഇനി മെസ്സേജ് ഒന്നും വേണ്ട. No more message you need. Hallelujah. Hallelujah. അവന്റെ ദൃഷ്ടി നിന്റെ മേലായിരിക്കും. His eyes are on you. On the clock. ആ ഘടികാരത്തിൽ സമയത്തിലായിരിക്കും. But his hands are on the thermostat. എന്നാൽ അവന്റെ കരമുണ്ടല്ലോ ആ ചൂട് കൂട്ടുകയും സഹിക്കുന്നതിന് അപ്പുറമാണെന്ന് കണ്ടാൽ ചൂട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും immediately. If he knows that you are going through something you cannot bear, he will bring it down. കാറിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, വീട്ടിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ ദൈവത്തിന് ഹല്ലേലൂയ. ഒരിക്കലും ദൈവം സഹിക്കുന്നതിനപ്പുറം പരീക്ഷ അനുവദിക്കത്തില്ല. God will never allow you to go through what you cannot bear. You believe that? Raise your hands and say praise the Lord. വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട് ദൈവമക്കളെ. മണവാട്ടികളെ മാത്രമേ അങ്ങനെ ദൈവം ചുളുക്കം മാറ്റുന്നുള്ളൂ. Hallelujah. God is interested in working only with the bride. Praise the Lord. Some people teach that there won't be Holy Spirit will not be in this world after rapture. ചിലർ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഉൾപ്രാവണത്തിന് ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. പിന്നെ how can people be saved? പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും? But that's a wrong teaching. അത് തെറ്റായ ഒരു ഉപദേശമാണ്. God is omnipresent. ദൈവം സർവ്വവ്യാപിയാണ്. And Holy Spirit is God. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണ്.
God cannot be absent from this world at that time. ആ സമയത്ത് ദൈവത്തിന് തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാൻ സാധ്യമല്ല. It is true that when the bride is taken up, Holy Spirit is living within us, so Holy Spirit will present us before Jesus Christ. നമ്മെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ, പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ അവിടെ കൊണ്ട് കാണിക്കുമെന്നുള്ള സത്യമാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. That doesn't mean the Holy Spirit will totally absent in this world. എന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിപൂർണമായി ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറുമെന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. I don't have time to teach you all this. അതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് നേരമില്ല. I was thinking that even half an hour I won't be able to preach. അരമണിക്കൂർ പോലും പ്രസംഗിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല. Hallelujah. I have not even gone through Psalm so far. ഞാൻ സങ്കീർത്തനം ഒന്നും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. Hallelujah. I feel God. ഞാൻ ദൈവത്തെ ഇവിടെ അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. Hallelujah. എത്ര പേർക്ക് അത് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്? ഗ്ലോറി. ഒരു കോറസ് ഒന്ന് പാടിക്കട്ടെ, ഒരു കോറസ്. ഹല്ലേലൂയ. നന്മയല്ലാതൊന്നും ചെയ്തിടാത്തവൻ, തിന്മയാകെ വായിക്കുന്നവൻ, പാപമെല്ലാം മമക്കുന്നവന്, പുതുജീവൻ എന്നിൽ പകരുന്നവൻ, യേശു യേശു അവനാരിലും വലിയവൻ. നമുക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. Can we stand in the presence of God? അവനാരിലും മതിയായവൻ, യേശു യേശു അവനാരിലും വലിയവൻ, യേശു യേശു അവനാരിലും മതിയായവൻ. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ സർവ്വം നന്മയ്ക്കായി ഭാവിച്ചിടുന്നു. അവനൊരുക്കിടും അവനാകി അവനുളിടുമേ ബലം. Let's put our hands together. കൃപയരുളിടുമേ ബലമണിക്കുമേ മാറാമത്തിടുമേ മാറാമത്തിടുമേ. യേശു യേശു അവനാരിലും Lord, there is nobody like you. There's no one like you, Lord. We receive your word. അവനാരിലും മതിയായവൻ. ലോകവെളിച്ചമയൂ രോഗികളായിരുന്നു രോഗികളായിടുമ്പോ അവനാലെ സ്വർഗനന്മകളാൽ അവനാലയത്തിൽ സ്വർഗനന്മകളാൽ നമ്മെ നിറച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മെ നിറച്ചിടും അവനിടം. യേശു യേശു അവനാരിലും വലിയവൻ, യേശു യേശു അവനാരിലും മതിയായവൻ. Thank you for your cooperation. Hallelujah. Raise your hands and say hallelujah again. Hallelujah. To God be the glory. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. Great things he has done. ദൈവം വലുത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. And great things he is going to do. ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. To God be the glory. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. You may please be seated. ദയവായിട്ട് ഇരിക്കണമേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിന് പ്രത്യേക നന്ദി. Thank ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Hallelujah.
You bear with me for my handicaps, for my difficulties. Hallelujah. The Lord bless you, Pastor. Yeah, we have been dealing only with the first verse so far. ആദ്യത്തെ വാക്യം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ I വായിച്ചത്. didn't preach this message there. ഇതവിടെ ഞാൻ I പ്രസംഗിച്ചില്ല. preached in a different way. ഞാൻ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് പ്രസംഗിച്ചത്. Well, we'll go through other verses as the Lord allows us time. പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് മറ്റു വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. Verse 2 says, രണ്ടാം വാക്യം പറയുന്നു, I will cry unto God most high. ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് പാടും. Unto God that performeth all things for me. എനിക്ക് വേണ്ടി സകലവും നിർവഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ തന്നെ. എത്ര മനോഹരമായ ഒരു വാക്യം. What a beautiful verse that is. Sometimes we read a verse so often and we assume that is so familiar and what more God can speak. വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു വാക്യം വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കും. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാ ദൈവം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. I can tell you one thing. ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ. You can never ever exhaust God's word. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തീർക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. Over these 52 years, കഴിഞ്ഞ 52 വർഷമായി I've been preaching and still I dig too many deep things which I never. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആഴത്തിൽ നിന്ന് മുത്ത് പെറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. Even in 10 lifetimes you cannot exhaust it. 10 ജീവിതകാലം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനുള്ളത് നമുക്ക് തീർക്കാൻ. ഹല്ലേലൂയ. Such a great word. അത്ര നല്ല വലുതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം. Hallelujah. The word became flesh. വചനം ജഡമായി തീർന്നു. And this word has the same power as it was on Jesus' lips. യേശു ജീവിച്ച കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ശക്തി ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. How many believe that? എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? Jesus said something from the word under the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗത്തിൽ യേശു താൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് സംസാരിച്ചു. When he came as a human being to this world. മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഈ ലോകത്തിൽ വന്നത്. Don't think that Jesus because he was God he could have a victorious life. യേശു അങ്ങ് പോയി വിജയമായി ജീവിച്ചു നമ്മളെ അങ്ങ് ഇട്ടു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല. അല്ല, അത് ജയിച്ച ദൈവം ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. താൻ ദൈവമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ജയിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. It is true he is God. അവൻ ദൈവമാണ്. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ സകല മഹത്വം ദൈവം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. He took away all the privileges of God and came into this world. Hallelujah. Hallelujah. He humbled himself. താൻ തന്നെ താഴ്ത്തി. ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട്. As a man. അതുകൊണ്ടാണ് ദൂതൻ മറിയോട് പറഞ്ഞത് കൃപ ലഭിച്ചവളെ. അത് കൃപയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. That is why the angel came and told Mary, oh favored one. Hallelujah. Hallelujah. കൃപ ലഭിച്ചവളെ. Oh highly favored one. കാരണം എന്താ? യേശു അവളിൽ ഉരുവാകുവാൻ പോകുകയാണ്. Because Jesus is about to be born in her. Hallelujah. He came down in the form of a human being. ഒരു മനുഷ്യനായ യേശു കടന്നു വന്നു. വേണമെങ്കിൽ യേശുവിന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഇവിടെ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുറെ അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ട് പോകാമായിരുന്നു. Maybe Jesus could have come into the world, visited, done some miracles and go away. He would come as God. ദൈവമായിട്ടാണ് വന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. He didn't have to be born here. But otherwise ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് നമ്മുടെ ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ഫ്ലഷ് ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ഫ്ലഷിന് ഫ്ലഷും നമ്മുടെ ബ്ലഡിന് ബ്ലഡുമായി യേശു അവതരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാനവജാതിയുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ള കാൽവരി ക്രൂശിലെ മരണം നിർവഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. But if Jesus could not come as flesh and blood, he could not have performed that death on the cross. Hallelujah. Hallelujah. He had to come down in the form of human being. മനുഷ്യനായ അവൻ വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. But every moment he was in touch with the Father. ഓരോ നിമിഷവും പിതാവുമായി താൻ ബന്ധത്തിലായിരുന്നു. Even when Satan tempted him, പിശാച് തന്നെ ആക്രമിച്ചപ്പോഴും he quoted the scripture. വചനം എടുത്താ താൻ പറഞ്ഞത്. Under the anointing of the Holy Spirit. Hallelujah. 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 If Jesus could live a victorious life, യേശുവിനെ വിജയത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചു. because he was constantly touched with the throne. അവൻ നിരന്തരം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവവുമായി ബന്ധത്തിലായിരുന്നു. And with the anointing of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിലും. If that word had such a power, ആ വചനത്തിന് അത്ര ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, even though Jesus ascended to heaven, യേശു സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോയെങ്കിൽ, the same word on an anointed person's lips will have the same power. അഭിഷിക്തനായ ഒരുവന്റെ നാവിലൂടെ അതേ ശക്തിയിലൂടെ നസറായ യേശുവിന്റെ നാവിൽ നടക്കണം. In the name of Jesus, when an anointed man യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ healing നടക്കാൻ പോ. In the name of Jesus, may your healing യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ you be healed. നീ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുക. അതിന് altar call നടന്നില്ല. No altar call is required. Hallelujah. Hallelujah. Right now I speak under the anointing of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു. നിന്നെ അലട്ടുന്ന രോഗാത്മാവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറട്ടെ. Whatever is troubling you, let it go away. Hallelujah. How many believe that God has done something? എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രിയരേ? Hallelujah. Hallelujah.
Thank you, Lord. കൃപ ലഭിച്ചവളെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, When he said, "Oh, highly favored one," ഹല്ലേലൂയ, എങ്ങനെ സാധിക്കുന്ന ആള് പറയുന്നു. she cannot know how it can be done. കൃപ ലഭിച്ചവളെ ചില വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. You have to give a little bit of Price. Amen, amen. അറിയാൻ പറ്റും. ഹല്ലേലൂയ, കൊടുത്തോണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അവളെ ലോകം മുദ്ര കുത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. I don't have to tell you how Mary was crucified by people with their words. Hallelujah. Hallelujah. But it was worth it. Hallelujah. എന്നാൽ അത് നല്ലതിനായി യേശുവിനെ ഉരുവാക്കുവാൻ വേണ്ടി. Hallelujah. യേശുവിനെ ഉരുവാക്കുവാൻ വേണ്ടി. Jesus was born. Hallelujah. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ഉരുവാകുന്നുവെങ്കിൽ, if you want Jesus in your life, if you want to manifest the power of Jesus, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ, you have to pay a price. ഒരു വില നീ കൊടുത്തേ മതിയാകും. Hallelujah. Hallelujah. But my grace is sufficient for you. എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി. Hallelujah. Hallelujah. I feel God in this place. Hallelujah. I feel like jumping. I feel like shouting. Oh, hallelujah. 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 നീ ഭാഗ്യവതിയാണ്. Oh, highly favored one, you are favored, blessed. ഒരു മർമ്മം കൂടെ പറയാം. Let me tell you one more mystery. അവൾക്ക് അസാധ്യമായ കാര്യം ദൈവം സാധ്യമാക്കി തീർക്കും. What was difficult for her, God made it possible for her. Hallelujah. ഇതെങ്ങനെ നടക്കും? How will this happen? മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. Nothing like this has happened in medical science. ഒരു പുരുഷനുമായി സംസർഗം ചെയ്യാതെ, never had a fellowship with a man. ഒരു വൈതൽ ജനിക്കുകയില്ല. A child cannot be born. Medical science cannot understand. Oh, ഇത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അന്ത്യകാലത്ത് അതുപോലൊരു സംഭവം നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. In the last days something like that will happen. Medical science ദൈവം തിരുത്തി കുറിക്കാൻ പോകുകയാണ്. God is going to read medical science. Hallelujah. Hallelujah. I appreciate the service done by doctors. ഞാൻ ഡോക്ടർമാരെ അംഗീകരിക്കുന്നു. At the same time, അതേസമയം they have limitations. അവർക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് പ്രിയരേ. There you can see God's power. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. Hallelujah. Hallelujah. ഇവിടെ വിഷയമൊന്നും ആയില്ല. We are nowhere. Hallelujah. 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 Oh, എൻ്റെ ദൈവം എത്ര നല്ല ദൈവമാണ്. Our God is a good God. Hallelujah. Hallelujah. ഈ ഭാഗം തന്നെ വായിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് സമയത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടപ്പോൾ നിർത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു. I wanted to stop. That is why I took Psalms 57. Hallelujah. Hallelujah. Anointing is on us. Oh God. Hallelujah. Anointing ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. Thank God for the anointing. Hallelujah. Hallelujah. Until these calamities be overpassed. We have been dealing with the second verse. I will cry unto God. ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു. രണ്ടാം വാക്യം. ദൈവത്തിന് കരയണം ചിലപ്പോൾ. Sometimes we need to cry in the presence of God. That performeth all things for me. എനിക്ക് വേണ്ടി സകലവും നിർവഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ തന്നെ. മൂലഭാഷയിൽ അതിന്റെ ആശയം ഇങ്ങനെയാണ്. In the real word, in the root meaning, this is what it means. അതിന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ, if my memory is right, the very thing that you have in your hand, നിന്റെ കൈകളിൽ ഉള്ള കാര്യം തന്നെ, which you cannot manage, നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത്, the very thing that you have in your hands, നിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, you have something in your hand, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഒക്കുകയില്ല. You're not able to manage that. ആ ബാലകന്റെ കയ്യിൽ 5.2 മീനേ ഉള്ളൂ. Oh, that boy had 5 fish. I cannot manage this 5,000 crowd. 5000 പേരെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. Hallelujah. Hallelujah. That is not your problem. എന്നാൽ അത് നിന്റെ വിഷയമല്ല. That's God's problem. അത് ദൈവത്തിന്റെ വിഷയമാണ്. Your duty is to hand it over to Jesus. നിന്റെ ജോലി അത് ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിക്കുക. Hallelujah. Hallelujah. നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നാ മറിയ പറയുന്നത്. അവളെ ഉപേക്ഷിക്കും, ലോകം ഉപേക്ഷിക്കും. Mary thought that the whole world would reject her. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ നീ ഭാഗ്യവതിയാണ്. സ്വർഗ്ഗം മുദ്ര കുത്തിയാൽ heaven calls you blessed. ആ ഭാഗ്യത്തെ ആർക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും? Nobody can take away that blessedness. ഇന്ന് പലകാലം ദൈവം ചിലരെ ഭാഗ്യവാനും ഭാഗ്യവതി എന്ന് മുദ്ര കുത്തുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. God is calling some people blessed, blessed, blessed. Can you change God's seal? പിശാചേ, ഈ ജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെ നിനക്ക് തന്റേടമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഞങ്ങൾ നിന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. You cannot change. നിനക്ക് ഞങ്ങളെ തൊടുവാനോ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി മാറ്റുവാനോ what God has stamped upon you. ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാ. Hallelujah. 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 Oh, I feel God. I feel God. I feel God. ദൈവത്തെ അറിയുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. ജനാരബലകരശതരമൗഷിയ. Hallelujah. The very thing that in your hand which you cannot manage. നിന്റെ കയ്യിലുള്ളതിനെ പോലും നിനക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. Hallelujah. Are you getting the word? Hallelujah. Praise God. Oh, ആ വാചകം തന്നെ ഇന്ന് മുഴുവൻ പ്രസംഗിച്ചാൽ തീരെയില്ല. I want to keep on.
God's word is so powerful. ദൈവത്തിന്റെ വചനം അത്ര ശക്തിയുള്ളതാ പ്രിയരേ. Hallelujah. Hallelujah. The very thing that have been bothering you. നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം തന്നെ. Hallelujah. Hallelujah. Maybe from your family, maybe from your private life. നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ, നിന്റെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ, maybe in your job situation. നിന്റെ ജോലിയുടെ വിഷയമാകട്ടെ. Whatever it is. എന്തുമാകട്ടെ. Something which you cannot perform yourself. നിനക്ക് നിന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കാത്ത പരാജയപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഭാഗം. And not only that, God will do something. അത് മാത്രമല്ല, ദൈവം ചിലത് ചെയ്യുമെന്ന് മാത്രമല്ല. The original meaning always gives another meaning that he will complete it also. അതിന്റെ മൂലഭാഷ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു. അവൻ ആരംഭിച്ചത് അവൻ നിവർത്തിച്ച് പൂർണ്ണമാക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്നിൽ നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവൻ അത് തികച്ചെടുക്കുവാൻ വിശ്വസ്തനാണ്. Oh, the one who started a good work in you is faithful to complete it also. ചില കാര്യങ്ങൾ 2013 ദൈവം തികച്ചെടുക്കാൻ ബന്ധപ്പെടുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. 2013 ചില കാര്യങ്ങൾ തികച്ചെടുക്കുവാൻ God is going to complete something. Oh, heaven is getting ready, people. Will you let him do that? അത് ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സമ്മതിക്കുമോ? I say, will you let him do that? ദൈവം അത് ചെയ്യുവാൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുമോ? Amen. Oh, God be merciful upon us. ദൈവത്തിന് നമ്മോട് കരുണയുണ്ടാകട്ടെ. ദൈവമേ, നീ എന്നിൽ ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തി, Lord, the work that you started in me, ഈ 2013 തന്നെ തികച്ചെടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. 2013, Lord, complete it. 2011 കഴിഞ്ഞു, 2012 കഴിഞ്ഞു. Lord, the years are going on. 2013 ആപത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, even in 2013 there can be dangers. ദൈവം ഒഴിച്ചു മാറ്റാൻ പോകുന്നു. God is going to remove all that. Hallelujah. 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 വ്യക്തമായി ദൈവാത്മാവ് കാണിക്കുന്നു. The Holy Spirit tells me clearly. ദൈവം അത് ഒഴിച്ചു മാറ്റുവാൻ. God is removing something. Hallelujah. The Lord is removing the danger. Hallelujah. എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കരുത് ഇപ്പോഴേ. എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കരുത്. Don't ask how. ദാനിയേലേ, സിംഹത്തിന് മിണ്ടാനൊക്കത്തില്ല, പിന്നെ നീ എന്തിനാ ഭാരപ്പെടുന്നത്? Oh Daniel, the lion cannot open his mouth. Why do you worry? Glory. അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മുഴുവൻ സംഘത്തിന് അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ ധ്യാനിക്കാൻ സമയമില്ല. എന്നാലും സംഘത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ സിംഹങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇരിക്കുന്ന വാക്യമുണ്ട്. We read how the psalmist says he is in the midst of the lions. Lions, men like lions. സിംഹത്തെ പോലുള്ള മനുഷ്യർ. But thank God there is a message. എന്നാൽ ഒരു ദൂതുള്ളതിനായി സ്തോത്രം. Hallelujah. ദൈവം സിംഹത്തിന്റെ വായ അടയ്ക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ചിലരുടെ വാകളെ ദൈവം അടയ്ക്കാൻ പോകും. Oh God, അക്ഷര്യമായി സംഭവിക്കാൻ പോകും. God is going to silence the mouth of some people. അതുകൂടാതെ, hallelujah, hallelujah, hallelujah. അതുകൂടാതെ നീ സിംഹങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദാവീദ് ഗോത്രത്തിലെ സിംഹമായ കർത്താവ് ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കും. Hallelujah. When you are in the midst of lions, the lion of Judah is going to rise up. Hallelujah. ഈ ദൂതങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ മിണ്ടായിരിക്കാൻ കഴിയും? How can you keep quiet in a world? Hallelujah. Hallelujah. ദാവീദ്, നീ സിംഹത്തിന് നടുവിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദാവീദ് ഗോത്രത്തിലെ സിംഹം എഴുന്നേൽക്കും. The lion of Judah will get up. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ 68 എന്താ വായിക്കുന്നത്? In Psalm 62 what do we read? 68. When God rises, 68 I believe, his enemies scatter. ശത്രു ചിതറും. Let the enemies scatter. In Jesus' name. Like wax melts in fire. Hallelujah. God is going to remove and melt you like wax. For who? For those who are under grace. Hallelujah. Hallelujah. You don't worry that how God is going to work. എങ്ങനെയെന്നും ചിന്തിക്കുന്ന നിന്റെ ലക്ഷ്യമല്ല. You just do your part. നീ നിന്റെ ഭാഗം മാത്രം ചെയ്യുക. Hallelujah. Hallelujah. അല്ലയോ ബാലക, നീ അപ്പം കൊടുക്ക, 5 അപ്പം 2 മീൻ കൊടുത്തേക്ക്. Oh, you little lad, give what is in your hand to Jesus. അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കാൻ പോവാ. Hallelujah. വലിയ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കാൻ പോവാ. I don't know what is the message. വലിയ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കാൻ പോവാ. Hallelujah. Hallelujah. എറണാകുളത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സർവീസ് ഇപ്പൊ ആരംഭിച്ചിരിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. We have started an English church in Ernakulam. Hallelujah. Our territory. Hallelujah. And whenever you come to Ernakulam first time, you let us know, we will take care of you. Okay? നിങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് വന്നാൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ നോക്കിക്കോളാം. Already there are people, it's a good number of people coming, and they are really excited, and we want to reach the North Indians and other people who come for IT, jobs, etc.
and pray for this ministry. ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. മറ്റ് ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ ഒത്തിരി പേര് വരുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ച്, വണ്ടർഫുൾ വിഷൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Hallelujah. There is no effective English service in Ernakulam so far. പ്രയോജനകരമായ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സർവീസ് ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് ഇല്ല. ഞാനൊരു മലയാളം സർവീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് വരുമായിരുന്നു. And if I started a Malayalam service in Kochi, Kerala, a lot of people would have come. But even now people are coming. ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ വരുന്നു. Hallelujah. God is building it up. ദൈവം അത് പണിയുന്നു. How many will pray for that? എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കും? Hallelujah. Hallelujah. You can consider as a branch of this church. ഈ സഭയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോ. Hallelujah. 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 And we mean it. And one of my brothers came told me, sir, wherever you preach, please tell that anything that they want, people who come from outside, they want accommodation or want their lift from the airport or food or stay, we will take care of it. അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ആര് വന്നാലും ഞങ്ങൾ അവരെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നോക്കിക്കോളും. Praise the Lord. Hallelujah. We welcome you once again. Pray for that. ആ പ്രത്യേക സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Let me try to stop now. I have to stop now. Hallelujah. 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 നിനക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം. What you cannot manage. 2012 നീ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ച വിഷയം. Whatever burdened you in 2012. 2013 ദൈവം മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. In 2013 God is going to remove it. Hallelujah. 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 ഇന്ന് കണ്ട മിസ്രൈമിനെ നാളെ കാണുകയില്ല. Hallelujah. The Egyptian you saw today, you will not see it again. ഇന്ന് നിന്നെ അലട്ടുന്ന തലവേദന ദൈവം മാറ്റും. Whatever headache you are going through, God is going to remove it. ഇന്ന് നിന്നെ അലട്ടുന്ന ഉദരവേദന ദൈവം മാറ്റും. Whatever trouble you have today, God is going to remove it. ഇന്ന് നിന്നെ അലട്ടുന്ന പുറവേദന ദൈവം ശാസിക്കും. Oh, God is going to rebuke that back pain. ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ശത്രു ചിതറും. When God rises, the enemy scatters. Hallelujah. Hallelujah. Friends, there are great things are ahead of us. സുഹൃത്തുക്കളെ, വലിയ നന്മ നമുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Hallelujah. Hallelujah. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷനിലും കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കത്തില്ല. You know, if we have seen a fraction of what God has kept for us, we won't be sitting like this. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Great things are ahead of us. വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട്. We are valuable before God. അത് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ വളരെ വിലയേറിയതാ പ്രിയരേ. Hallelujah. Hallelujah. And let him complete what he hath begun in you. അവൻ നമ്മിൽ ആരംഭിച്ചത് അവനെ തീർത്തു കൊടുക്കുവാൻ നമ്മൾ ഒരു അവസരം കൊടുക്കണമേ. 12 ആകാൻ 3 മിനിറ്റോളം സമയത്ത് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റാട്ടെ please. With 3 minutes for 12:30 can we all stand up? Hallelujah. Hallelujah. ഇന്ന് PAV സാമിന്റെ മെസ്സേജ് അല്ല, ദൈവാത്മാവ് സംസാരിച്ചാ. That is very true. This is not PAV Sam who spoke to you today. It was the Lord. People, you know what he was speaking and you know it was true. All glory to God. എല്ലാ മഹത്വവും ദൈവത്തിന്. All glory to God. എല്ലാ മഹത്വവും ദൈവത്തിന്. There is not one person here who came accidentally today. ഇന്ന് വന്ന ആരും അബദ്ധവശാൽ വന്നവരല്ല. ഇന്ന് ഈ ദൂത് കേൾക്കാനായിട്ട് ദൈവം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. God brought you here just to listen to the word. Hallelujah. Hallelujah. This is for you. ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള. Yes. കണ്ണുകളടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Can we close our eyes and pray? Hallelujah. യേശുവേ സ്തോത്രം സ്തോത്രം. Hallelujah. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. Hallelujah. എല്ലാ കണ്ണും അടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ. Let every eye be Hallelujah. closed. Let us meditate on what we have heard this morning. ഇന്ന് പകൽക്കാലം കേട്ടത് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം. ഒന്ന് അയവറക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ. Can we just go through what we heard? Let us digest it. അത് അതൊന്ന് ദഹിപ്പിക്കാം. Hallelujah. 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 3 കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3 things have been repeated. ഒന്ന് മഹത്വം സർവ്വഭൂമിയിൽ പരക്കട്ടെ. Let his glory spread all over the world. ഒന്ന് കൃപ പെരുകട്ടെ. 2, let grace increase. അവസാനമായിട്ട് നിന്റെ മനസ്സ് ഉറക്കട്ടെ. Hallelujah. Let your heart be fixed. ഇനി നിനക്ക് വേവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് 2013 ജീവിക്കാൻ ആയുസ് നിനക്കില്ല. You have no business to waver in 2013. Today is the last day of Hallelujah. Hallelujah. Make up your mind. ഇന്ന് നീ തീരുമാനിക്കുക. No more saying no to God. ഇനി ദൈവത്തെ നോക്കി ഇല്ല എന്ന് പറയരുത്, അരുതെന്ന് പറയരുത്. Hallelujah. Hallelujah. You believe that God is existing. ദൈവമുണ്ട്, നിന്നെക്കുറിച്ച് കരുതുന്നു, നീ വിശ്വസിക്കണം. But at the same time we don't believe everything that God says to us. എന്നാൽ നീ എല്ലാം ദൈവം പറയുന്നത് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. എന്തേ? നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണ്ട. Do not mix our intellectual understanding and God in the same way. Hallelujah. Hallelujah. Leave it to God. ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊട്. എങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് ഭാരപ്പെടണ്ട. Do not worry about how it should be. God has begun something in your life. ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2013 ദൈവം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക. 2013 let God do it, my brother. Hallelujah. Hallelujah. മനസ്സ് ഉറക്കട്ടെ. Let your heart be fixed. ഇതാ ക്ഷണത്തിൽ ആകാശം കറുത്തിരുണ്ടതുപോലെ. Oh, just like the clouds came into the sky. എലിയാവിന്റെ സമയത്ത് ക്ഷണത്തിൽ ആകാശം കറുത്തിരുണ്ടെന്ന് വാക്യമുണ്ട്. In the time of Elijah, suddenly the clouds became dark. ക്ഷണത്തിൽ അന്തരീക്ഷം മാറാൻ പോകുകയാണ്. Suddenly the situation is going to change. വലിയൊരു റിവൈവൽ ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ്. A big revival is
is going വലിയൊരു to come. മൂന്നാം പോകുകയാണ്. A big revival. ഒരു ഡിനോമിനേഷനും No ഒരു denomination. നേതാവും No leader. പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയാതെ And the revival nobody can ദൈവ stop. ശക്തി പറക്കാൻ പോകുകയാണ്. The power of God is going to come. കാരണം സഭ ഒരുക്കപ്പെടാൻ The പോകുകയാണ്. church is being ready. മണവാളൻ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. Oh, the bridegroom is going to be revealed. സമയം അധികമില്ല. Not much time. Time is at hand. Oh, സമയം അടുത്തിരിക്കുക. Get ready. What are you doing? I'm going to pray for those who will raise their hands in surrendering their lives to God. ജീവിതം ഈ ദൂതിനെ സമർപ്പിക്കുവാൻ, ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കുക. Whatever may be the need you have. നിങ്ങളെ ആവശ്യം എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ. Raise your hands. കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തണമേ. Father, in the name of Jesus, I pray for the dear ones who have raised their hands. Yes, Lord. Touch them now. Yes, Lord. And release them from the bondage. Yes, Lord. And bless them. Yes, Lord. കൃപ പകരുമാറാകണമേ. Hallelujah. ദൈവമേ, മഹത്വത്തിന്റെ മഹത്വം പരക്കട്ടെ. Hallelujah. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് Oh, Riba. ഇന്ന് പൽക്കാലം ഇവിടെ കിടന്ന് മനസ്സ് സഹായിക്കണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. Amen. കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. Let's put our hands together.